परम करुणामय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवत्सल शरणागत वत्सल कलिपावनावतार श्री श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्रीमन महाप्रभुर अहेतुकी करुणाय राधा गोविंद देवेर महति कृपाय गौड़ीय संप्रदाय आचार्य वर्ज्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी पादेर विराजित श्री श्री चैतन्य चरितामृत महाप्रभुर पावन चरित्र कथा श्रवण करार अवसर आमादेरके प्राप्त होच्छे ये भगवानेर अहेतुकी करुणा। এই কথা প্রসঙ্গে काशीपुरे श्रीमन महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद के समस्त तत्व कथा और उपदेश प्रदान करछे। तार अंतर्गते महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद के बोलছেন कि भगवानेर अवतार 6 प्रकार है। पुरुषावतार, लीलावतार, गुणावतार, मन्वंतरावतार, जुगावतार एवं शक्त्यावेश अवतार। मुख्यतः अवतारा है संख्या भगवानेर अनंत अवतार। अनंत अवतार कृष्णेर नाहिक गणन शाखा चंद्र नाय करी दिग्दर्शन। एक दिग्दर्शन करा होच्छे भगवानेर अवतार सम्बन्धे। मुख्यतः 6 प्रकार भगवानेर अवतार है। सेई अवतार गणेर मध्य प्रथम पुरुषा अवतारेर नाम दिले। सर्वप्रथम भगवानेर जखन सृष्टि रचना हय ना, ये ब्रह्मांड गणेर सृष्टि हय ना, महाप्रलय पश्चात जखन केवल कारण सागर विद्यमान थाके, ये प्राकृत ब्रह्मांड किछुई थाके ना, तखन सर्वप्रथम भगवानेर एक अवतार हय, ताके पुरुषावतार बला हय। प्रथमे करेन कृष्ण पुरुषावतार, सेई पुरुष हय त्रिविध प्रकार। सेई पुरुष त्रिविध प्रकार भगवानेर हय। भगवानेर 3टी शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। क्रिया शक्ति प्रधान हलेन श्री शंकरषण भगवान, ज्ञान शक्तिर प्रधान हलेन वासुदेव भगवान और इच्छा शक्ति प्रधान हलेन श्री कृष्ण। এই 3টি शक्ति जखन मिलेन तखन ही ए प्राकृत प्रपंच लोकेर सृष्टि হয়। और सेई क्रिया शक्ति जे शंकरषण भगवान, उनार द्वारा ही समस्त सृष्टि रचना है। उनार इच्छाए भगवानेर जे अप्राकृत धाम तारो रचना है, सृष्टि है। अहंकारेर अधिष्ठाता कृष्णेर इच्छाए गोलोक वैकुंठ सृजे चित्त शक्ति द्वारा। सेई चित्त शक्ति द्वारा तिनी गोलक ब्रह्मांड आदि सृजन करें। यद्यपि से भगवानेर धाम नित्य असृज्य, तथापि शंकरषण भगवानेर इच्छाई तार सृष्टि है। और माया द्वारा तिनी ए ब्रह्मांड गणेर सृजन करें। मायाते तिनी शक्ति प्रदान करें। बोलছেন माया जड़, जड़ থেকে सृष्टि হয় না, मायार मध्य कोनो शक्ति নাই। जड़ रूपा प्रकृति नहे ब्रह्मांड कारण। এই ব্রহ্মাণ্ডের যে ব্রহ্মাণ্ড রূপী যে কার্য, সে কার্যের কারণ মায়া নয়। মায়া সামর্থ্য নাই। মায়ার মধ্যে ভগবান শক্তি সঞ্চার করেন, তখন মায়া এই জগতের ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করে। জড় হইতে সৃষ্টি নয়, ঈশ্বর শক্তি বিনে তাহাতে সংকর্ষণ করে শক্তি আধানে।
ঈশ্বরের শক্তি সৃষ্টি করে প্রকৃতি, লৌহ যেন অগ্নি শক্তি হয় ধা শক্তি। যেমন একটি লৌহখণ্ড সে অগ্নির সঙ্গ করে আর অগ্নির মতো হয়ে যায়, তার মধ্যে দাহিকা শক্তি এসে যায়, তদ্রূপ ভগবানের শক্তিতে শক্তিমান হয় এ মায়া, এ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেন। আসলে সেই সৃষ্টির মূল কারণ ভগবানই হন। মহাপ্রভু বলছেন কি সনাতন অবতার কাকে বলা হয়? প্রপঞ্চে সৃষ্টি হেতু যেই মূর্তি প্রপঞ্চে অবতরে, সেই ঈশ্বর মূর্তি অবতার নাম ধরে। সৃষ্টির রক্ষার জন্য অথবা ধর্মের রক্ষার জন্য কোন কারণে যখন ভগবান সেই অপ্রপঞ্চ জগৎ থেকে এই প্রপঞ্চ লোকে আসেন, তখন সেই ঈশ্বরের স্বরূপকে অবতার বলা হয়। সেই ঈশ্বর মূর্তি অবতার নাম ধরে। মায়াতীত পরম ব্যোমে সভার অবস্থান বিশ্বে অবতরী ধরে অবতার নাম। সেই যে মায়ার অতীত পরম ব্যোমে এই সমস্ত ভগবত স্বরূপের অবস্থিতি, আর বিশ্বে অবতার গ্রহণ করে উনাদেরকে অবতার বলা হয়। মায়া অবলোকিতে হয় শ্রী শঙ্কর্ষণ, পুরুষ রূপে অবতীর্ণ হইলা প্রথম। সেই মায়াকে ঈক্ষণ করার জন্য, মায়ার মধ্যে দৃষ্টিপাত করার জন্য সর্বপ্রথম ভগবান সেই প্রথম পুরুষ মহাবিষ্ণু কারণাবধি সাই রূপে তিনি প্রকট হলেন। সেই কারণ সাগরে তিনি শয়ন করেন, এই জন্য উনাকে কারণ সাই বলা হয়। আর তিনি প্রথম পুরুষ মহাবিষ্ণু। সেই পুরুষ বিরজাতে করিল শয়ন, কারণাবধি সাই নাম জগত কারণ। সমস্ত জগতের কারণ তিনি। কারণাবধি পারে হয় মায়ার নিত্য স্থিতি, বিরজার পারে পরম ব্যোমে নাহি গতি। ये कारण सागरेर बाहिरे मायार स्थिति, कारण सागरेर ओई पारे भगवानेर समस्त धामेर स्थिति, परम ब्योम लोक वैकुंठ लोक, सेखाने मायार प्रवेश नाई। कारण सागरे एई पारे मायार स्थिति, कारण सेई भगवत धामे बोलছেন সেখানে रजगुणेर स्थान नाई, स्तमगुणेर स्थान नाई। रज सत्य गुण रजतम मिश्रित जे सत्य गुण तारो स्थान नाई, जेखाने कालेर प्रभाव नाई। प्रवर्तते जत्र रजस्तमस्तयो सत्यंच मिश्रम नचकाल विक्रम, नजत्र माया किमुता परे हरे रनुव्रता जत्र सुरा सुरार्चिता। जेखाने माया नाई, मायार समस्त गुणेर कथा आर की बोलार आछे। आर जेखाने सुर एवं असुरेर द्वारा अर्चित भगवानेर पार्षदगण विराजमान करे थाकेन, सेई भगवत धामे मायार सेखाने प्रवेश नाई, मायार कोनो गुणेर प्रवेश नाई। ये सत्य रजतम त्रिगुणेर सेखाने स्थान नाई। तो সেই মায়ার প্রতি ভগবান ঈক্ষণ করেন। সেই পুরুষ মায়া পানে করে অবধান, প্রকৃতি ক্ষোভিত করি করে বীর্যাধান। সেই প্রথম পুরুষ মহাবিষ্ণু ইচ্ছা শক্তি প্রধান হলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। ওনার যখন ইচ্ছা হয় যে সৃষ্টি লীলা প্রারম্ভ হোক, সৃষ্টি লীলা করব, একহম বহুশ্যাম, তখন উনার ইচ্ছাকে পূরণ করার জন্য ये संकर्षण भगवान, ये प्रथम पुरुष महाविष्णु कर्णावधि साई मायार पाने ঈক্ষণ করেন, অবলোকন করেন। তখন যখন মায়াতে তিনি অবলোকন করেন, মায়ার তিনটি গুণ সত্য রজতম, এই ত্রিগুণের মধ্যে ক্ষোভ, প্রকৃতি ক্ষোভিত হয়। আর প্রকৃতির মধ্যে কোনো ক্ষোভ উৎপন্ন হয়, তখন জীব রূপী যে শক্তি, সেই শক্তিকে ভগবান তার মধ্যে দিয়ে দেন।
যখন দিন তখন একটি তত্ত্বের সৃষ্টি হয়। কি বলে? তবে মহতত্ত্ব দৈবাৎ খুবিত ধর্মীণাম সস্যং জনৌ পরপুমান আধত্ত বীর্যং সোসুত মহতত্ত্বম হিরণ্ময়ম। असुत से जन्म दे प्रकृति की महतत्वम हिरण्यमयम, परम प्रकाश युक्त महतत्व के तिनी प्रसव करे। तबे महतत्व हईते त्रिविध अहंकार, से महतत्व থেকে তিনটি অহংকার উৎপন্ন হয়। সাত্ত্বিক অহংকার, রাজসিক অহংকার আর তামস অহংকার। যাহা হইতে যে ত্রিবিধ অহংকার থেকে দেবতা, इंद्रिय, भूतेर प्रजा, ये समस्त इंद्रिय गणेर देवता गणेर उत्पत्ति है और इंद्रिय गणेर जन्म है। ये पंच महाभूत पंच तन्मात्मार उत्पत्ति है। सात्विक अहंकार दिगे चार अंतकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार और ज्ञानेन्द्रिय चक्षु कर्ण नासिका रसना एवं त्वचा, ये सात्विक अहंकार থেকে এদের उत्पत्ति है। राजस अहंकार থেকে इंद्रियगण हस्त पद मुख पायु उपस्थ, और तामस अहंकार থেকে पंच महाभूत माटी जल वायु अग्नि आकाश और पंच तन्मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये समस्त तत्व मिले महाप्रभु बोलें सर्व तत्व मिली सृजिल ब्रह्मांडेर गण, अनंत ब्रह्मांड तार नाही क गण। इस समस्त तत्व मिले ए ब्रह्मांडेर सृजन है। बोलছেন কত ब्रह्मांड? बोले अनंत ब्रह्मांड। इंद्रियाणा फलान्नेव, इंद्रियाणा फलान्नेव माने जीवन गुंजा फल है, से कारण सागरेर ऊपरे ब्रह्मांडगुलो भासते থাকে। देवतागण बोलছেন যখন গোলক ধামে গমন করছেন তারা তারা সেই কারণ সাগরে দেখছেন তার উপরে ইন্দ্রিয়াণা ফলান্নেব, গুঞ্জা ফলের ন্যায় ব্রহ্মাণ্ডগুলো ভাসছে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তার নাহিক গণন। यह महस्रष्टा पुरुष महाविष्णु नाम, अनंत ब्रह्मांड जार लोम कुपे धाम। इन्हीं महस्रष्टा इनाके बोला है, अथवा जगतकर्ता बोला है महाविष्णु नाम, अनंत ब्रह्मांड जार लोम कुपे धाम। प्रति लोम कुपे अनंत ब्रह्मांड गुलो जार स्थिति ए भगवानी। गवाक्के उड़िया जैछे रेणु आसे जाए, पुरुष निश्वास सह ब्रह्मांड बाहिराय। ये भगवान एक अंश, ये महाविष्णु संकर्षण भगवान इनार यमन विभूति बोलছেন गवाक्के उड़िया जैछे रेणु आसे जाए, पुरुष निश्वास सह ब्रह्मांड बाहिराय। से गवाक्ष दिए जखन सूर्य रश्मि आसे से धूलगुलो उड़े कखन बाहरे जाच्छे भीतर आसছে, সেই प्रकार से पुरुष प्रथम पुरुष महाविष्णु ओनार निश्वास उनी जखन त्याग करছেন ब्रह्मांडगुलो बाहरे चले যাচ্ছে, আর উনি যখন নিঃশ্বাস গ্রহণ করছেন আর ব্রহ্মাণ্ডগুলো ওনার উদরে প্রবেশ করে যাচ্ছে। ভগবানের তা ওনার এমন ঐশ্বর্য বিভূতি, अनंत ऐश्वर्यतार सब माया पार, पुनरपि निश्वास चाहे सह जाए अभ्यंतर। अनंत ऐश्वर्य उनार जस्सी कनिश्वसित काल मथाम्बलम्ब्य, जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथा। विष्णुर्महान सहि अजस्य कला विशेष, गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जस्सी कनिश्वसित काल मथाम्बलम्ब्य, जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथा। এই জগতের যারা নাথ মানে
এই জগতের নাথ কারা? ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব। ব্রহ্মা সৃজন করছেন, বিষ্ণু পালন করছেন, আর শিব সংহার করছেন। এই জগতের নাথ হলেন তিনারা। লোম বিলাজা, সেই মহাবিষ্ণুর লোমকূপ থেকে উৎপন্ন, সংকল্পে উৎপন্ন ইনারা। আর যস্যৈক নিঃশ্বাসিত কাল মথাম্বলম্ব্য, উনাদের পরমায়ু কতটা? এ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব বলছেন এক নিঃশ্বাস। মহাবিষ্ণু ভগবানের একটি নিঃশ্বাস কাল পরিমাণ এদের স্থিতি। যস্যৈক নিঃশ্বাসিত কাল মথাম্বলম্ব্য জীবন্তি লোম বিলাজা জগদণ্ডনাদা। মহাবিষ্ণু ভগবান একটি শ্বাস নিলেন, আর যখন ছাড়লেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের কার্যকাল পুরো হয়ে গেল। বিষ্ণুর মহান সযস্য কলা বিশেষ, সেই বিষ্ণু, সেই কারণাব্দি সাই, যার এক অংশ, যার যস্য কলা বিশেষ, যার কি কলা, সেই গোবিন্দ আদি পুরুষম তমহং ভজামি, সেই গোবিন্দের আমি ভজনা করি। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড গণের ইহ অন্তর্যামী, কারণাব্ধি সাই সব জগতের স্বামী। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড গণের ইনি অন্তর্যামী, সমস্ত জগতের স্বামী ইনি। এই তো কহিল প্রথম পুরুষের তত্ত্ব, দ্বিতীয় পুরুষের এবে শুনহ মহত্য। সেই পুরুষ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া, এক এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশিলা বহু মূর্তি হইয়া। এই প্রথম পুরুষ কারণাব্ধি সাই অনেক মূর্তি ধারণ করে, আর প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে তিনি প্রবেশ করলেন। এক এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশিলা বহু মূর্তি হইয়া। প্রবেশ করিয়া দেখে সব অন্ধকার, রহিতে নাহিক স্থান করিল বিচার। নিজাঙ্গ সেদ জলে ব্রহ্মাণ্ড অর্ধ ভরিল, সেই জলে শেষ সজ্জায় শয়ন করিল। সেই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করে নিজের অঙ্গের যে সেদ জল, ঘর্ম জলে আধা ব্রহ্মাণ্ডকে পূর্ণ করলেন ভগবান। আর পূর্ণ করে সেই জলের উপরে তিনি শেষ সজ্জায় শয়ন করলেন। ইনাকে দ্বিতীয় পুরুষ বলা হলো, আর গর্ভদোষাই ইনার নাম পড়ল। তার নাভি পদ্ম হইতে উঠিল এক পদ্ম, সেই পদ্মে হইল ব্রহ্মার জন্ম সদ্ম। সেই পদ্মের উপরে হি ব্রহ্মার প্রাকট্য হল। সেই পদ্ম নালে হইল 14 ভুবন, তেহ ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্টি করিল সৃজন। এখানে বলছেন সেই পদ্ম নালের মধ্যে, মানে ডাঁটার মধ্যেই এই 14 ভুবনের নির্মাণ হল। আর তেহ ব্রহ্মা হইয়া, তিনি হি, সেই ভগবান হি ব্রহ্মা হয় আর করিল সৃজন। তিনি হি ব্রহ্মা রূপে প্রকট হয় আর ইয়ে সৃষ্টি প্রারম্ভ করলেন। বিষ্ণু রূপ হইয়া করেন জগৎ পালনে, গুণাতীতি বিষ্ণু স্পর্শ নাহি মায়াসনে। তিনি বিষ্ণু রূপ ধারণ করে এই জগতের পালন করেন। ये विष्णु भगवान किंतु गुणातीत, इनी त्रिगुणातीत। ये भगवान विष्णु जिनी पालन करता तृतीय पुरुष, इनी किंतु इनाके आगे सुखदेव गोस्वामी बोले कि ये ब्रह्मा और शिव एरा गुण संयुक्त, किंतु विष्णु भगवान गुणेर द्वारा संयुक्त। इनी गुणातीत, इनी त्रिगुणातीत। गुणातीत विष्णु स्पर्श नाही मायासने, रुद्र रूप धरी करे जगत संहार। सृष्टि स्थिति प्रलय इच्छाए जाहार। सही भगवान तिनी रुद्र रूप धरे संहार करे, सृष्टि स्थिति प्रलय इच्छाए जाहार। सही गर्भदोषाई जे महाविष्णु द्वितीय पुरुष सभी गुणार इच्छा, ये सृष्टि ये स्थिति प्रलय सब कुछ गुणार इच्छा। ब्रह्मा विष्णु शिव तार गुण अवतार, सृष्टि स्थिति प्रलयेर तीने अधिकार।
उनार ही गुणेर अवतार ब्रह्मा विष्णु शिव सृष्टि स्थिति प्रलय तीनटी ये तीन अधिकार तीनटी देवतार तीनटी अधिकार हिरण्यगर्भ अंतर्जामी गर्भदोक साई सहस्र शीर्षादि वेदे जारे गाई। ये द्वितीय पुरुष जे महाविष्णु इनाके हिरण्यगर्भेर अंतर्जामी हिरण्यगर्भ माने ब्रह्मार अंतर्जामी ब्रह्मार पिता बोला है गर्भदोक साई बोला है सहस्र शीर्षा पुरुष बोला है ये समस्त अनेक नामे इनाके संबोधन करा है। तो द्वितीय पुरुष ब्रह्मांड ईश्वर मायार आश्रय है तबु माया पार तथापि इन्हीं माया के पार। तृतीय पुरुष विष्णु गुण अवतार दुई अवतार भीतर गणना ताहार। तृतीय पुरुष जिन्हें विष्णु इन्हीं गुणेर अवतार सत्य गुणेर अवतार बोला है दुई अवतार भीतर गणना जाहार। दुई अवतार माने पुरुष अवतारेर मध्य इनाके निया जाए तृतीय पुरुष बोला है आबार गुणावतारो बोला है এই জন্য দুই अवतार भीतर गणना ताहार। विराट बेष्टि जीवेर तेह अंतर्जामी क्षीरोद साई तेह पालनकर्ता स्वामी। समस्त जीवेर इनी अंतर्जामी परमात्मा बोला है और क्षीरोद साई क्षीरोद सागरे এই ব্রহ্মা এই ধরণীতে যে ক্ষীর সাগর আছেন সেই ক্ষীর সাগরে শয়ন করেন এই জন্য ক্ষীরোদ সাই বলা হয় পালনকর্তা বলা হয়। पुरुषा अवतारेर এই কইল নিরূপণ লীলা अवतारेर एवे सुन सनातन। भगवानेर 6 प्रकार अवतार महाप्रभु बोलेन प्रथम पुरुषावतार द्वितीय लीलावतार जे समस्त भगवान प्रकट है नाना प्रकार लीला करें उनाके लीलावतार बोला है। महाप्रभु बोलेन लीलावतार कृष्णेर नाहि क गणन प्रधान करिया कही दिग्दर्शन। मत्स्य कूर्म रघुनाथ नृसिंह बावन बराहादि लेखाजार ना जाए गणन। ये समस्त भगवानेर लीलावतार मत्स्य कश्यप नृसिंह बराह हंस राजन्न विप्र विविदेषु कृतावतार तोंपासी नस्त्रिभुवनञ्च तथा धुनेश भारं भुव हरजदुत्तम वंदनं ते। मत्स्य भगवान अश्व माने हयग्रीव भगवान कच्छप भगवान नृसिंह भगवान बराह भगवान हंस वन भगवान राजन्न माने राम भगवान श्री विप्र माने वामन भगवान। ये समस्त ये परशुराम भगवान ये समस्त अवतार के लीलावतार बोला है। और तृतीय पुरुष अवतार लीलावतार एबार गुणावतार। गुणावतार एबे सुनो विवरण ब्रह्मा विष्णु शिव 3 गुण अवतार त्रिगुणा अंगीकारी करे सृष्टि व्यवहार। ये ब्रह्मा विष्णु शिव के गुणावतार बोला हलो। भक्ति मिश्र कृत पुण्य कोन जीवोत्तम रजगुणे विभावित करी तार मन। गर्भोद साई पारे शक्ति संचारी बेष्टि सृष्टि करे कृष्ण ब्रह्मा रूप धरी। महाप्रभु बोलছেন कि यदि कोनो पुण्यात्मा जीव হয় अनेक पुण्य भक्तिमान आछे कोनो योग्य जीव হয় तखन सेई जीवेर मध्य ये गर्भोदशायी महाविष्णु भगवान तार मध्य शक्ति संचार करे और शक्ति संचार करे तार ताके रजगुणे विभावित करे ताके ब्रह्मा बानिये दे और सेई ब्रह्मा है सृष्टि करे। और जखन कोनो सेई प्रकार योग्य जीव मिले ना तखन भगवान स्वयं ब्रह्मा रूपे प्रकट हन
আর যোগ্য জীব মিললে তার দ্বারা হি এই সৃষ্টি রচনা করেন ভগবান, শক্তি সঞ্চার করে। কোন কল্পে যদি যোগ্য জীব নাহি পায়, আপনি ঈশ্বর তবে অংশে ব্রহ্মা হয়। স্বয়ং ভগবান নিজের অংশ থেকে ব্রহ্মা হয়, তিনি প্রকট হন। আর যদি যোগ্য জীব হন, জীবের দ্বারা হি এই সৃষ্টি রচনা হয়। নিজাংশ কলায় কৃষ্ণ তমগুণ অঙ্গীকরি। নিজের অংশ কলায় মানে অংশ মানে এখানে মহাবিষ্ণুকে বললেন। সেই যে মহাবিষ্ণু, দ্বিতীয় পুরুষ মহাবিষ্ণু, উনার কলায় কৃষ্ণ তমগুণ অঙ্গীকরি। আর কলায় কৃষ্ণ তমগুণ অঙ্গীকারে সংহারতে মায়া সঙ্গে রুদ্র রূপ ধরি। উনার কলা থেকে ভগবান রুদ্র রূপ ধরে আর তিনি প্রকট হন। মায়া মানে তমগুণকে স্বীকার করে। মায়া সঙ্গে বিকারী রুদ্র ভিন্ন অভিন্ন রূপ। জীব তত্ত্ব নহে নহে কৃষ্ণের স্বরূপ। মহাপ্রভু এখানে বললেন সনাতন গোস্বামী পাদকে কি ये যে শিব মায়া সঙ্গে বিকারী রুদ্র ভিন্ন অভিন্ন রূপ, এ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অভিন্ন আছেন আবার ভিন্ন আছেন। যেহেতু তিনি তমগুণ কে স্বীকার করেছেন এই জন্য ভিন্ন, আর যেহেতু ভগবানেরই অংশ সেই জন্য অভিন্ন। জীব তত্ত্ব নয় নহে কৃষ্ণের স্বরূপ। এখানে যেমন জীব ভগবানের অংশ সেই প্রকার শিব নয়, বলে জীব তত্ত্ব নহে ইনি, ইনি ঈশ্বর স্বরূপ হন, কিন্তু ভগবান থেকে ভিন্ন আছেন আর অভিন্ন আছেন। একটি দৃষ্টান্ত যোগে মহাপ্রভু বুঝালেন, যেমন দুগ্ধ যেন অম্ল যোগে দধি রূপ ধরে, দুগ্ধান্তর বস্তু নয় দুগ্ধ হইতে না। মহাপ্রভু বললেন ক্ষীরং যদা দধি विकार विशेष जोगात संजायते नतु तत पृथगस्ति हेतो जत संभूतमपि तथा समुपेति कार्यात गोविंद आदि पुरुषम तमहं भजामि। যেমন দুধ বিকারগ্রস্ত হয় দহি রূপকে ধারণ করে। দুধের দিকে তো দহি হয়, কিন্তু সেই দহি দুধ আর হইতে পারে না। দহি দুগ্ধের থেকে ভিন্ন নয়, কিন্তু সে দুধ হইতে পারে না। সেই জন্য অভিন্ন আছে আবার ভিন্ন আছে। কিন্তু এক ভগবান শিবকে জীব কোটিতে গণন করা যাবে না, নিষেধ করে দিলেন। জীব তত্ত্ব নহে আর নহে কৃষ্ণের স্বরূপ, ভগবান থেকে ভিন্ন আবার অভিন্ন। এমন ভগবান শিব তত্ত্ব। শিব মায়া শক্তি যুক্ত তম গুণাবেশ, মায়াতীতি গুণাতীত কৃষ্ণ পরমেশ। ইনি হলেন মায়ার শক্তি যুক্ত আর তম গুণাবেশ শিব, আর মায়াতীত গুণাতীত কৃষ্ণ পরমেশ। তিনি হলেন মায়াতীত আর গুণাতীত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। शिव शक्ति युक्त सत्सत त्रिलिंग गुण समृद्ध वैकारिक स्तैदेशस्य तामसस्यत्यहं त्रिधा। इनि हलेन त्रिगुणेर मध्य विराजमान भगवान शिव। हरिर ही निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति पर स सर्वाधिक उपदृष्टा तं भजन निर्गुण भवेत्। सुखदेव गोस्वामी दशम स्कंदे बोलेছেন ভগবান হলেন নির্গুণ, ভগবান হলেন মায়াতীত। উনার ভজন করলে তবেই জীব নির্গুণ হইতে পারে, অন্য কারোর আশ্রয় নিলে হবে না। পালনার্থ স্বাংশ বিষ্ণু রূপে অবতার, সত্য গুণ দ্রষ্টা তাতে গুণ মায়া পার। সেই যে স্বাংশ মানে মহাবিষ্ণু গর্ভদশায়ী, সেই স্বাংশ দিকে তিনি পালনার্থ বিষ্ণু রূপে অবতার। তিনি পালনের জন্য বিষ্ণু রূপ ধারণ করেন। সত্য গুণ দ্রষ্টা তাতে গুণ
মায়া পার, কিন্তু ইনি হলেন মায়াতীত। স্বরূপ ঐশ্বর্য পূর্ণ কৃষ্ণ সম প্রায়, কৃষ্ণ অংশিতেহ অংশ বেদ হে বেদে বেদে হেন গায়। ये যে তৃতীয় পুরুষ গুণাবতার বিষ্ণু পালন কর্তা, বললেন স্বরূপ ঐশ্বর্য পূর্ণ কৃষ্ণ সমপ্রায়, কৃষ্ণের সমতা প্রায় সমান প্রায় স্বরূপে এবং ঐশ্বর্যে। কৃষ্ণ অংশিতেহ অংশ, তিনি হলেন অংশী, ইনি হলেন অংশ। এই প্রকার হি বেদে ইনাকে বলা হয়। একটি দৃষ্টান্ত দিলেন কি দীপার্চিরেব হি দশান্তরম অভুপেত্য দীপায়তে বিবৃত হেতু সমান ধর্মা যস্তাদ্রিক দেব হি চ বিষ্ণু তয়া বিভাতি গোবিন্দ মাদি পুরুষম তমহং ভজামি। এখানে বললেন যেমন একটি দ্বীপ থেকে আর একটি দ্বীপকে প্রজ্বলন জ্বালিয়ে নিয়ে যায়, যেমন অন্য একটি দ্বীপকে প্রজ্বলন করলে সেও আর এক দ্বীপের সমান তদ্রূপ জ্যোতি প্রদান করে, প্রকাশিত করে। আর মূল দ্বীপের মধ্যে সে উজ্জ্বল হয়, আর একটি দ্বীপ হয় তদ্রূপ এই যে ভগবান বিষ্ণু সেই আদি পুরুষ যে গোবিন্দ, গোবিন্দ থেকে অভিন্ন আর একটি দ্বীপের সমান। এই স্বরূপে ঐশ্বর্য কোন প্রকার কিছুই ন্যূন নয়, কেবল তিনি অংশী আর ইনি হলেন অংশ। ব্রহ্মা শিব আজ্ঞাকারী ভক্ত অবতার, পালনার্থে বিষ্ণু কৃষ্ণের স্বরূপ আকার। ये ब्रह्मा शिव एरा आज्ञाकारी, एरा भक्त अवतार और पालनार्थे विष्णु कृष्णेर स्वरूप आकार। ये कृष्णेर स्वरूप समान भगवान विष्णु। द्वितीय स्कंदे श्रीमद् भागवते जखन नारद ब्रह्मा के बोलছেন कि पिताश्री आपनी तो सृष्टिर रचयिता, আপনি তো ভগবান, আপনি তো সবার ঈশ্বর, আপনি আবার কার ধ্যান করছে? তখন ব্রহ্মা হাসলেন কি হে নারদ, যে ভগবানের প্রকাশে প্রকাশিত হয়, সূর্য চন্দ্র প্রকাশ দান করছে, সেই ভগবানের শক্তিতে আমি এই সৃষ্টি রচনা করছি, আমি ঈশ্বর নয়। সৃজামি তন নিযুক্তহম हरो हरति तद्वश विश्वं पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्तिधिक तन्नियुक्त हम सृजामी, आमी सेई भगवानेर शक्तिते शक्तिमान हय ये सृष्टि रचना करछि। हरि हरति तद्वश, ये हर माने शिव तिनी संहार करछेन, तार बशीभूत हय, और तिनी हलेन प्रभु और आमरा उनार आज्ञाकारी दास। महाप्रभु पुरुष अवतारेर कथा बोललेन, लीलावतार कथा बोललेन, गुणावतार कथा बोललेन, और एखन मन्वंतर अवतारेर कथा बोलछेन। मन्वंतर अवतारेर एबे सुन सनातन, मन्वंतर अवतार एबे सुन सनातन, असंख्य गणन तार सुनह कारण। ये मन्वंतर अवतार असंख्य अनंत, तार कारण की बोलेन ब्रह्मार एक दिने हय 14 मन्वंतर, 14 अवतार ताहा करेन ईश्वर। मन्वंतर अवतार माने प्रत्येक मनुर कार्यकाले भगवानेर एक एक अवतार है। कोनो मनुर कार्यकाल आबार दुटो है, किन्तु महाप्रभु एक अवतारेर कथा बोललेन। और ब्रह्मार एक दिने 14 मनु परिवर्तन हन, 14 मनुर कार्यकाले ब्रह्मार एक दिन है, तो ताते ब्रह्मार एक दिने 14 अवतार हये गेल। 14 अवतार ताहा करेन ईश्वर। ये 14 एक दिने मासे 420, यदि एक दिने ब्रह्मार 14 अवतार हलेन, ताहले ब्रह्मार एक मासे कत अवतार हबेन? महाप्रभु बोललेन 420 मान 420 अवतार हये गेल
এক মাসে ব্রহ্মার পরমাউ কত? তাই মহাপ্রভু এখানে বুঝাচ্ছে ইয়ে 14 একদিনে 14 অবতার হলো, মাসে 420 অবতার হয়ে গেল। ব্রহ্মার বৎসরে 540, ব্রহ্মার এক বৎসরে 5040টি অবতার হল। ব্রহ্মার এক বৎসরে শতেক বৎসর হয় জীবন ব্রহ্মার, 5,40,000 মন্বন্তর অবতার। এক বৎসরে হলো 5040 আর 100 বৎসর ব্রহ্মার পরমাও, তো 100 বৎসরে পূর্ণ হলো 5,40,000 মন্বন্তর অবতার। ব্রহ্মার এক কল্পে পুরো পরমাউ কালে 5,40,000 অবতার হয়ে যায়, মন্বন্তর অবতার। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ঐছে করহ গণন। মহাপ্রভু বলছেন সনাতন একটি ব্রহ্মাণ্ডের কথা বললাম, আর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, তাহলে কত অবতার হচ্ছে ভগবানের। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ঐছে করহ গণন, মহাবিষ্ণুর এক শ্বাস ব্রহ্মার জীবন। এই প্রকার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত অবতার হচ্ছে, আর সে ব্রহ্মার পরমাও কত? বলে মহাবিষ্ণুর একটি নিঃশ্বাস। তাহলে মহাবিষ্ণুর কেমন বিভূতি! হ্যাঁ, মহাপ্রভু বলছে মহাবিষ্ণুর এক শ্বাস ব্রহ্মার জীবন, মানে ব্রহ্মার যে দ্বিপরার্ধ কাল, ওনার যে পরমাও, ইয়ে হচ্ছে মহাবিষ্ণুর একটি নিঃশ্বাস পরিমাণ। মহাবিষ্ণুর নিঃশ্বাসের নাহিক পর্যন্ত এক মন্বন্তর অবতারের দেখ লেখার অন্ত। সেই মহাবিষ্ণুর নিঃশ্বাসের কোনো শেষ নাই, আর এক মন্বন্তর অবতারের লেখার নাহি অন্ত। এ প্রত্যেক মনুর কার্যকালে ভগবানের অবতার হয়। কোন মনু কার্যকালে কোন ভগবান অবতরিত হন? মহাপ্রভু বলছে কি স্বয়ম্ভুবে যজ্ঞ ভগবান। স্বয়ম্ভু মনুর কার্যকালে ভগবান যজ্ঞ রূপে প্রকট হন। স্বরচিস মনুর কার্যকালে ভগবান বিভু নামে প্রকট হন। উত্তম মনুর কার্যকালে সত্যসেন নাম ভগবান অবতার গ্রহণ করে। তামস মনুর কার্যকালে হরি ভগবান হয় অবতরিত হন। রৈবত মনুর কার্যকালে ভগবান বৈকুণ্ঠ নামে অবতীর্ণ হন। চাক্ষুষ মন্বন্তরে ভগবান অজিত অবতার গ্রহণ করে। বৈবস্বত মনুর কার্যকালে, এখন যে মনুর কার্যকাল চলছে, এই বৈবস্বত মনুর কার্যকালে ভগবান বামন রূপে অবতার গ্রহণ করে। সাবর্ণী মনুর কার্যকালে সার্বভৌম নামে তিনি প্রকট হন। দক্ষ সাবর্ণী কার্যকালে মনুর কার্যকালে ঋষভ রূপে তিনি প্রকট হন। ব্রহ্ম সাবর্ণী কার্যকালে বিশ্বক্সেন নামে ভগবান প্রকট হন। ধর্ম সাবর্ণী মনুর কার্যকালে ভগবান ধর্ম সেতু নামে তিনি অবতার গ্রহণ করে। রুদ্র সাবর্ণী মনুর কার্যকালে সুধাম নামে ভগবান অবতরিত হন। দেব সাবর্ণী মনুর কার্যকালে যোগেশ্বর ভগবান রূপে তিনি প্রকট হন। ইন্দ্র সাবর্ণী মনুর কার্যকালে বৃহৎ ভানু নামে তিনি অবতার গ্রহণ করেন। এই প্রকার এই 14 মন্বন্তরে 14 অবতার নাম। যুগাবতার কহিয়েবে শুন সনাতন। পুরুষাবতার, লীলাবতার, গুণাবতার, মন্বন্তর অবতার, আর এখন বলছেন যুগাবতার। প্রত্যেক যুগে ও ভগবানের যুগাবতার হয়। সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি যুগের গণন। শুক্ল রক্ত কৃষ্ণ পীত চারি ক্রমে চারি বর্ণ, আর চারি বর্ণ ধরি কৃষ্ণ করায় যুগ ধর্ম। ये सत्य जुगे भगवान शुक्ल वर्ण
ত্রেতায় রক্তবর্ণ, দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ, আর কলিযুগে পীতবর্ণ ধারণ করে এই যুগাবতার ভগবান। কৃতে শুক্ল চতুর্বাহু জটিল জটিল বল্কলাম্বর কৃষ্ণাজিন উপবিত আখ্যান বিভ্রদণ্ড কমণ্ডলো। ত্রেতয়াং রক্তবর্ণসৌ চতুর্বাহু স্ত্রী মেখল হিরণ্যকেশ স্ত্রয়াত্মা স্রক শ্রুবাদ্য উপলক্ষণ। মানে সত্যযুগে ভগবান যখন অবতীর্ণ হন তখন উনি শুক্লবর্ণ হন, 4টি হাত হয়, মাথায় উনার জটা, আর মৃগচর্ম তিনি ধারণ করে বস্ত্র রূপে, আর যজ্ঞোপবীত ধারণ করে, পরনে গাছের ছাল, মানে এখানে বল্কলাম্বর মানে বৃক্ষের যে ছালকে তিনি পরনে মানে বস্ত্র রূপে ধারণ করেন, আর হরিণের যে চর্ম তিনি হস্তে ধারণ করেন, বক্ষস্থলে ধারণ করেন, আর যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন, রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ করেন, দণ্ড এবং কমণ্ডল ধারণ করেন, ব্রহ্মচারী বেশ থাকে সত্যযুগে। আর ত্রেতা যুগে তিনি রক্তবর্ণ হন, 4টি হাত হয়, পিঙ্গল বর্ণ উনার কেশ হয়, মেখলা ধারণ করেন কটিতে, আর সাক্ষাৎ উনি বেদময়। শ্রক মানে মালা ধারণ করেন, এবং শ্রুবা যে যজ্ঞের যে চিহ্ন শ্রুবাদি ধারণ করেন। সত্যযুগের ধর্ম, এই সত্যযুগের ধর্ম মহাপ্রভু বলছেন, সত্যযুগের ধর্ম ধ্যান করায় শুক্ল মূর্তি ধরি কর্দমকে বর দিলা যেহ কৃপা করি। সত্যযুগের ধর্ম হলো ধ্যান, আর তিনি উপদেশ প্রদান করে। কর্দমকে সেই ভগবান বরদান দিয়েছিলেন, কৃষ্ণ ধ্যান করে লোক জ্ঞান অধিকারী, ত্রেতায় ধর্ম যজ্ঞ করায় রক্তবর্ণ ধরি। ত্রেতায় ভগবান যজ্ঞ করা, কৃষ্ণ পদার্চন হয় দ্বাপরের ধর্ম, কৃষ্ণ বর্ণী করায় লোকে কৃষ্ণার্চন কর্ম। নমস্তে বাসুদেবায় নমঃসংকর্ষণায় চ প্রদ্যুম্নায় অনুরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ। এই মন্ত্রে দ্বাপরে করে কৃষ্ণ কৃষ্ণার্চন, কৃষ্ণ নাম সংকীর্তন কলিযুগের ধর্ম। মহাপ্রভু বললেন, আগে যে কলিযুগ যুগধর্ম, এই যুগধর্ম ভগবান পীতবর্ণ ধারণ করেন, আর কৃষ্ণ নাম সংকীর্তন ইয়ে হচ্ছে যুগের ধর্ম। পীতবর্ণ ধরি তবে কৈল প্রবর্তন, প্রেম ভক্তি দিলা লোকে লইয়া ভক্তগণ। ধর্ম প্রবর্তন করে ব্রজেন্দ্র নন্দন, প্রেমে গায়ে নাচে লোকে করে সংকীর্তন। আর 3 যুগে ধ্যানা দিতে যেই ফল হয়, কলিযুগে কৃষ্ণ নামে সেই ফল পায়। মহাপ্রভু বললেন, কৃতে যধায়ত বিষ্ণুম ত্রেতায়াম যজতো মখি দ্বাপরে পরিচর্যায়াম কলৌ তদ হরে কীর্তনাৎ। অন্য 3 যুগে ধ্যানাদি যে ধ্যান যজ্ঞ আর অর্চনের দ্বারা যেই ফল হয়, কলিযুগে কেবল কৃষ্ণ নাম গ্রহণ করলে সেই ফলকে হি জীব প্রাপ্তি করে। পূর্ববৎ লিখি যাবে গুণাবতার গণ, অসংখ্য সংখ্যা তার না হয় গণন। 4 যুগের অবতারের এই তো গণন, শুনি ভঙ্গি করে তারে পুছে সনাতন। এখন সনাতন গোস্বামী পাদ বলছেন কি, প্রভু এই যে কলিযুগের অবতার কথা বললেন, এইটা আমি বুঝতে পারলাম না। রাজমন্ত্রী সনাতন বুদ্ধে বৃহস্পতি, প্রভুর কৃপাতে পুছে অসংকোচ মতি। অতি ক্ষুদ্র জীব মুই নিচ নিচাচার, কেমনে জানিব কলিতে কোন অবতার। সনাতন গোস্বামী একটু চতুরাই করে মহাপ্রভুকে বলছেন কি, প্রভু আপনি তো সমস্ত যুগাবতারা কথা বললেন, কিন্তু আমি তো অত্যন্ত ক্ষুদ্র জীব, আর নিজ মতি আমার, ইয়ে কেমতে জানিব কলিতে কোন অবতার।
প্রভু কহে অন্য অবতার শাস্ত্রে দ্বারে জানি, কলি অবতার তৈছে শাস্ত্র বাক্যে মানি। যেমন অন্যান্য অবতার কে আমরা শাস্ত্রের দ্বারা হি বুঝতে পারি, তদ্রূপ কলির অবতার কে গো আমরা সেই শাস্ত্রের দ্বারা হি তার লক্ষণকে বুঝতে পারি। সর্বজ্ঞ মুনির বাক্য শাস্ত্র প্রমাণ, আর আমা সবা জীবের হয় শাস্ত্র দ্বারা জ্ঞান। মহাপ্রভু বোঝালেন, কিন্তু তথাপি মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামী পাদ আবার মহাপ্রভুকে বলছেন, সনাতন কহে যাতে ঈশ্বর লক্ষণ পীত বর্ণ কার্য প্রেম দান সংকীর্তন, কলিকালে সেই কৃষ্ণাবতার নিশ্চয় সুদৃঢ় করিয়া কহ যাউক সংশয়। এই নিশ্চিত রূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই অবতার, আপনি সুদৃঢ় করে বলুন। তখন মহাপ্রভু বলছেন, প্রভু কয় চাতুরালি ছাড়ো সনাতন, শক্তিয়াবেশ অবতারের শুন বিবরণ। এ তো চতুরাই ছাড়ো, তোমার চতুরাই আমি বুঝতে পেরেছি। আগে যে শক্তিয়াবেশ অবতারের কথা মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামী পাদকে বিবরণ করে শ্রবণ করাচ্ছেন, আমরা আগামী কালই মহাপ্রভুকে বাহালে শ্রবণ করিব।